the 5 sizes, or we can use less than 5 sizes. Suppose we can use 3 or 2 or 4. uh, so and all of this um, all the variables are of type integer. Hmm. And what is this n? N will be the number of the size of the array that I want to use. I mean, I will you will understand. Okay. স্যার First ওটা তো see, পজিটিভ ইন্টিজার স্যার অল টাইম। see also all time. কি বললে all time? স্যার বলছি লেন্থটা তো স্যার অল টাইম পজিটিভ ইন্টিজার হবে, যেটা নাম্বার অফ এলিমেন্টস 5টা। পজিটিভ ইন্টিজার হবে, মাইনাসে কখনো হবে না, আর কখনো 0.5 কিংবা কোনো ফ্লোট ভ্যালু হবে না। So printf, if we enter the size of the array, enter the size of the array, or enter the number of elements in the array. Size is not the correct thing. Number of elements in the array. Okay. Scanf, then you will enter the size. How do you enter? Percent d, comma, ampersand n. Okay. So this is the size. This is the number of elements in the array. Uh, then I will make a can have a then I will enter all the elements. So these elements can be all will be integer. So we should have a for loop. So for loop is how it works. Look like this: I equal to 0. I we haven't declared, so we will declare it. Just wait. I less than n, I plus plus. So to declare it, I next mm, scanf percent d ampersand a I. Okay. That means A0, A1, A2. So this is the way we enter. And just see how this thing is working. I will show it in Jamboard, some of the parts. Share this tab instead. So this is a array that I have just declared. So the name of the array is A. Okay. And when I say A5, that means I allocate 5 spaces: 1, 2, 3, 4, 5. 5 spaces. Okay. And afterwards, I ask that enter the size of the array. So the number of elements in the array. So the number of elements in the array, it can be 1 or 2 or 3 or 4 or 5, but it cannot be 6, because I have already made or allocated the size of the array. The maximum size of the array is 5. This 5 is the maximum size. You should understand, or you should know that the size of this 5 is what? The maximum size. It is not the actual size. It is the maximum size.
Okay. So you can make the size of the array as 4, 3 like this, 2, 1, but it cannot be 5, but but you cannot make the number of elements in the array as 6 or 7. Okay. Uh, স্যার ফোরের বেশি হবে না তো স্যার, 0 to 4? হ্যাঁ, আমি বলছি সাইজের কথা বললাম। সাইজ ম্যাক্সিমাম 5 হবে, মানে 5-এর থেকে বেশি তুমি 5টার থেকে বেশি এলিমেন্ট তুমি রাখতে পারবে না এখানে, আমি এটাই বললাম। And the name of the elements are at this, the name of this element is A0, the name of this element is A1, the name of this element is A2, the name of this element is A3, the name of this element is A4, like this. So what I want to tell you, I'm just repeating it again. When you write this int A5, that means you have made 4 boxes like this, 5 boxes like this, 1, 2, 3, 4, 5. You have made 5 boxes, and you can utilize all the 5 boxes, or you can utilize all the 3 or 4 or 2 or 1 boxes. Okay. Suppose you want to utilize only 3 boxes, you can utilize only these 3. You can leave these 2 boxes. It is like you have 5 rooms, so you want to use all the 5, or you can use 1 or 2 or 3 or 4 rooms. Okay, but you don't have 6 rooms, so you cannot extend the size. Okay, in array you cannot extend the size. And another thing is that you see, I have written enter the number of elements in the array. So what is the meaning? So you can say that, sir, we already know the number of elements, it is 5. No, it is not. I have already told you that the maximum size of this, I mean, in the array, you have already allocated 5 spaces. But you can utilize, you can have the number of elements in the array as 1, 2, 3, 4, 5. You can have an array of size 4. You can have an array of size 5. You can have an array of size 3. Okay, it is a different thing. You have we have a hostel in Newtown campus. In the hostel we have the size of the array, that is the number of hostels are, suppose 2000. 2000 is the number of hostels, but the number of students that are present in the hostel, or the number of rooms that we are using, or the number of hostels that we are using, it may be 1000, and the rest of the 1000 may be empty. So what I want to tell is that the enter the number of elements in the array, it is uh, the the number of hostel rooms that you want to use, and 5 is the maximum number, that is the 2000 number of hostel, that is the 5. Have you understood the difference between the two? N, have you understood? স্যার স্যার আরেকবার বলে দিন। তুমি একটা ঘর তৈরি করেছো আল ইউনিভার্সিটিতে, তুমি আমাদের কি বলে সিএম মমতা ব্যানার্জি টিএমসি সরকার থেকে তোমাদের একটা মানে গভর্নমেন্ট থেকে একটা হোস্টেল হয়েছে। এই হোস্টেলে কটা ইয়ে আছে, রুম আছে না, কটা হোস্টেল আছে না, 2000টা হোস্টেল আছে। এবারে 2000টা হোস্টেল হচ্ছে এইটা, এই যে ইন্ট A5, মানে 5, মানে এখানে যখন 5 আছে ওটা হচ্ছে, ওটা 2000। তারপরে বলছে এন্টার দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন দ্য অ্যারে। এখানে আমি জিজ্ঞেস করছি যে কটা হোস্টেল তোমার লাগবে তুমি বলো, তখন আমি এন বলছি। এন মানে এনটা হচ্ছে সেটা, এই এনটা আমি ডিক্লেয়ার করেছি, এনটা এখানে স্ক্যানএফ হয়ে ঢুকছে, মানে স্ক্যানএফ হয়ে এন এর মধ্যে ঢুকছে। তো কটা লাগবে তোমার হোস্টেল, কটা লাগবে? তুমি যদি বলো যে আমার 1000টা হোস্টেল লাগবে, ঠিক আছে তোমায় দিয়ে দেবো। আজকে আলিয়াতে যদি বলে যে 1000টা হোস্টেল লাগবে, তো আমি দিয়ে দেবো। ইউ ক্যান ইউটিলাইজ 1000 হোস্টেলস, ইউ ক্যান ইউটিলাইজ 1500 hostel, you can utilize 100 hostel, but you cannot utilize or you cannot have 2005 hostel, because
the maximum is 2000. বুঝতে পেরেছো? This n is like this. The rest of the, if you are using 1000 hostels, the rest of the 1000 hostels are empty because you have 2000 hostels total. So similarly, uh, we have five number of elements. We have five number of spaces here. You can use 3, you can use 2, or you can use 5, but you cannot make 6 number of uh, rooms out of this. Okay, have you understood this now? This is the Yes. n Yes, sir. actually. This is the n is the number of hostels that we want to use. This is n. So we are asking that enter the number of elements in the array, so it is n. So how many hostel you want to use? N. Now scanf, I am just writing for I equal to 0, I less than n, I plus plus, scanf ampersand d. But this is the format of C programming. Ampersand, you write ampersand a1, ai, sorry. Okay. Yes, sir. So Yes, sir. AI is a way, I mean, this. mm so at first, it will work as ampersand a1, a0, then ampersand a1, then ampersand a2, like this. So it will fill up to n, and it will start from 0, and it will go up to 1 less than number of this n. So if you write this n, if you enter n as 3, so it will go from 0, 1 and 2 up to 2, because there is a less than, not less than, equal to, less than n I plus plus. This thing you must understand for this for loop. Mm. So scanf like this. So we have entered. Then we will print it. How do we print? We write this for equal to 0. Now we'll print it, printf. A I. Let's run this now. Okay, we save it. Okay, we just run it. Enter the number of elements. এটা কি হলো? Oh, okay. So we are actually running this. Enter the number of elements in the array. So we write 3. Okay, 3 দিলাম. So can you see this? দেখো 3 Yes, sir. দিলাম. Yes, sir. 3 দিলাম. Now we will enter 3 elements. Just wait. So we will enter 3 elements, 3 numbers, 4. আবার কি? কি গেল কেন? Oh, sorry. 4, 3, কি কি element দেবো? ধরো 5 দিলাম, 4 দিলাম, 8 দিলাম, 16 দিলাম। ঠিক আছে? So this thing is entering when we write this, this thing is working here, scanf.
and this loop is running, and it is running for 3 times, and ampersand AI. So this thing is working, is entering into this, and we are whenever it is we write this, it is allocating or it is storing this value in the array, and then at the end, after the end of this loop, we are again running a for loop. So it will show us all the elements 4, 8, and 16. কি হলো? হলো না কেন? আরেকবার দেখি করে। Enter the number of elements in the array. 3, 4, 5, 6. দেখাচ্ছে না কিছু। কি হলো ব্যাপারটা? এটা মুশকিল, মানে প্রোগ্রামিং এর এই পার্টগুলো। ঝামেলাটা কি হলো? printf যাই হোক, এটা কিছু উল্টোপাল্টা হচ্ছে, কোনো কারণে স্যার আসছে না। স্যার এন এর ভ্যালু দিয়ে দিতে হয় না? এন এর তো দিলাম, এন এর n তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিয়েছি, এই যে ধরো 3 দিলাম। এটা তুমি তুমি দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, এটা তুমি এখান থেকে দিয়ে দিতে পারো, মানে এন এর তুমি তুমি এখানে দিতে পারো। কিন্তু এন এর কিন্তু এখানে 5-এর থেকে বেশি হবে না, কারণ আমি এখানে 5 অলরেডি তৈরি করে দিয়েছি। আমি অলরেডি 5টা, আমি আমি বলে দিয়েছি যে আমার 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 এখানে 2000টা হোস্টেল আছে। এবার এখানে আমি আমি 2000 থেকে বেশি কখনো লোক ঢোকাতে পারবো না। লোক সবসময় ওই তুমি 5 কিংবা 5-এর থেকে ছোটই হবে। তো এন এর ভ্যালুটা এখানে তুমি 5-এর থেকে বেশি দিলে কিন্তু মুশকিল আছে, হবে না। এখানে কোনো কারণে এটাকে দেখাচ্ছে না, but this is the way in which you enter the elements in the array and you print. Okay, there may be some problem. I'm just missing okay, the problem is this: I equal to 0. Sorry, I equal to 0 na kore I equal to, nobody is saying anything. Okay, 3, the number of elements 3, 4, 5, and 16. Okay, see, 4, 5, and 16 it is showing here, but there is no space. You can have a space here, you can write a space like this. Now you again run this. 3, 4, 5, 16. 4, 5, and 16. Okay, you can write it like this here: printf the number the elements in the array are 3, 4, 5, suppose 16. The elements in the array are 4, 5, 16. You can have a space here like this. করা যায়, can do this. 3, 5. Okay, the elements in the array like this. So this is the way you enter the elements in the array and you print it. So like this. Okay, so we will meet in the next class tomorrow. I'm giving you the attendance. We'll definitely meet your
Next class, that is from 10:50. Do you have any class right now? হ্যাঁ, নেবো কিনা সেটাই ভাবছি। তোমাদের এখন কি ক্লাস আছে? এখন ক্লাস নেই? তাহলে এখন তাহলে নিয়ে নিচ্ছি। হুম। Okay, okay. Sure, sure. Then I will take the class today. Okay. So, এই যে বন্ধ করে দিলাম এটা। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার বলছি ওখানে দুটো ফর লুপ কেন দিলাম? ওখানে তো একটা ফর লুপ দিলেই হয়ে যায়, একই মানে ফর লুপ হুম, দুবার হুম, হুম। দিলাম। একটা ফর লুপ দিয়ে তুমি করতে পারো, ওখানে অসুবিধা কিছু নেই। একটা ফর লুপ দিলে কি হবে তোমার, ওই মানে যখন তুমি এন্টার করছো এই এলিমেন্ট গুলোকে, তখন এক এক করে এন্টার করছি আমি। তো হ্যাঁ, সবকটাকে এন্টার করার পরে তারপরে আমি সবকটাকে একসাথে আমি প্রিন্ট করছি। এবার যদি তুমি একটা ফর লুপ দাও, তাহলে হ্যাঁ, কি হচ্ছে, একটা নাম্বার ঢুকলো, হ্যাঁ। তারপরে তুমি ওটাকে আবার তুমি প্রিন্ট করছো, মানে যেটা একটা ঢুকলো সেটাকে তুমি আবার প্রিন্ট করছো, সেরকম করে তুমি করতেই পারো। কিন্তু ওটা ওটা দেখতে ভালো লাগবে না, দেখতে ওটা ভালো লাগবে না, ওই জন্যই করা। মানে তুমি একটা ফর লুপ দিয়ে করতে পারো। মানে তুমি কি বলতে চাইছো, একটা ফর লুপ দিয়ে তুমি কি করে করবে বলো? না, আমি বলতে চাইছিলাম ওই যে মানে ফর লুপের মধ্যে i ইকুয়াল টু 0 দিলাম। ধরুন হুম, আমি ওখানে মানে 0 থেকে বাড়ছে, যখন জিরোটা হুম, এন এর থেকে ছোট হতে মানে জিরোটা এন এর থেকে ছোট হতে হবে। এবার হুম, জিরোটা এন্টার করলো, এবার i প্লাস প্লাস মানে 0 হুম, থেকে সেটা 1 হলো, এক হুম, ভ্যালু বাড়লো। এবার যখন ভিতরে মানে ওর ভ্যালুটা যে প্রিন্ট এফ, মানে i এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দিল, হুম। মানে ওয়ানটা প্রিন্ট করে দিল। এইবারে আবার যখন ও ওয়ান থেকে আবার ফর লুপে গেল, মানে লুপে মানে ঘুরে আবার গেল, যখন সেটা ওয়ানটা আবার টু হলো। এবার ফোর অব্দি ওটা মানে প্রিন্ট করবে, আর ফোরের পর তো আর ফাইভে গিয়ে প্রিন্ট করবে না। মানে যেহেতু এন এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফাইভ, তো ফাইভে যাবে না, কেননা আই গ্রেটার দেন ইকুয়াল এন। এবার তাহলে কেন এখানে মানে 16টা প্রিন্ট করে দিল, আমি ওটাও বুঝতে পারলাম না। তোমার মানে তিন, আমি তো আমি তো ভিতরে দিয়েছিলাম হচ্ছে তিনটে এলিমেন্ট, মানে হ্যাঁ, তিন করেছিলাম। তুমি ফাইভ বলছো, এটা ভুল। ফাইভ ফাইভ করিনি, আমি তো থ্রি দিয়েছি। থ্রি থ্রি ফোর দিলে কি হবে, থ্রি দিলে কি হবে, ফার্স্ট তিনটে যেটা এলিমেন্ট আছে সেগুলোই জাস্ট আমরা প্রিন্ট করব। আর তারপরের যে যে দুটো এলিমেন্ট যেটা আছে সেটা কিন্তু ফাঁকা বসে আছে, ওটা যদি প্রিন্ট করো তাহলে গার্বেজ ভ্যালু আসবে। মানে ওতে যখন তুমি একটা অ্যারে যখন তুমি তৈরি করছো, তখন ওর মধ্যে আগে থেকেই মানে মানে কিছু কিছু প্রি ডিফাইন্ড ভ্যালু থাকে, যেগুলোকে আমরা বলি গার্বেজ ভ্যালু। ওইগুলো ওইগুলোর উপরে আমরা হচ্ছে রিপ্লেস করছি এগুলোকে। এবারে তখন তুমি তিনটে এলিমেন্ট যখন আমি প্রিন্ট করছি, তাহলে প্রথমে একটা জিরো, আই ইকাল টু জিরো, তারপরে আই ইকাল টু ওয়ান, আই ইকাল টু টু অব্দি আমরা গেছি, ঠিক আছে। আই লেস দেন এন দেওয়া আছে। এবার এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি, আমরা কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। মানে এন এর ভ্যালুটা কিন্তু আমরা কিন্তু থ্রি দিয়ে দিয়েছি। দেখবে ওখানে জিজ্ঞেস করে যে এন্টার দ্য এলিমেন্টস ইন দ্য অ্যারে, সেখানে সেখানে আমি থ্রি দিলাম, সেখানে কিন্তু আমি ফাইভ দিইনি। ফাইভটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর থ্রিটা হচ্ছে মানে মিনিমাম আর কি, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এই এই সমস্যাগুলো সি পড়নি বলেই হচ্ছে। এইগুলো খুব সিম্পল জিনিস। এগুলো যদি মানে তুমি যদি এখানেই আটকে থাকো, তাহলে তুমি তাহলে শর্টিং করবে কি করে? শর্টিং তো অনেক কঠিন ব্যাপার। শর্টিং তো আমার করতে গেলেও অনেক সময় আমিও একটু সময় নিয়ে একটু লিখি, মানে আমারও একটু ভাবতে হবে। মানে এরকম নয় যে আমি আমি এত বছর ধরে পড়াচ্ছি শর্টিং, এখন তুমি তুমি এক্ষুনি যদি আমাকে বলো যে স্যার একটা কুইক শর্টটা একটু লিখে দিন, স্যার একটু মার্চ শর্টটা একটু 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 বুঝিয়ে দিন, আমারও ভাবতে হবে যে হ্যাঁ, দাঁড়াও একটুখানি, দাঁড়াও, ও আচ্ছা আচ্ছা এরকম এরকম ছিল, আচ্ছা। হ্যাঁ, মানে এতেও আমার একটু সময় লেগে যায়। আর তুমি এখানেই আটকে আছো, তো সেখানেই বলছি তো, মানে সেই সমস্যাটা হয়। ডেটা স্ট্রাকচার পড়াতে গিয়ে আমার আজীবন এই সমস্যাটা হয়েছে। আমি আমি আজ থেকে ডেটা স্ট্রাকচার পড়াচ্ছি না, আমি পড়াচ্ছি তোমার 2014 থেকে পড়াচ্ছি, ঠিক আছে। প্রত্যেক সেমেস্টারে আমি আমি ডেটা স্ট্রাকচার পড়িয়ে থাকি, প্রত্যেক সেমেস্টারে। তো এই এই ডেটা স্ট্রাকচার, এই এই যে সমস্যাটা, এটা আমি আগে পড়াতাম ইলেকট্রনিক্স এরকে পড়াতাম, তখন ওখানেও দেখেছি যে এই সমস্যাটা রয়েছে। ওই ওরা কিছুই বুঝতে পারে না, মানে সি প্রোগ্রামিং যদি ঠিক করে করেনি, তো এই সমস্যাটা থেকেই যায়। তোমরা ওই ওই বেসিকেই আটকে আছো, মানে এবিসিডি তোমরা তোমরা ঠিক করে পারছো না। সেখানে আমাকে
বলা হয়েছে যে আহ, মানে কি বলে প্যারাগ্রাফ লেখা শেখাতে হবে তোমাদেরকে। সেটা খুব কঠিন আমার জন্য এই ব্যাপারটা। এবার কি বলবো বলো তো, এবার এবার ধরো সৌরভ তুমি জিজ্ঞেস করছো, এখানে অনেকেই আছে যারা এটা মানে হয়তো সেটাও জানে না, কিন্তু ওরা চুপ করে বসে আছে। ঠিক আছে, আমি কিন্তু সৌরভ যে মানে কম জানে তা কিন্তু নয়। সৌরভ সৌরভ যেহেতু মানে ওর ইচ্ছা আছে বলে মানে ও ওই জন্য জিজ্ঞেস করেছে। অনেকে আছে তারা কিছু বলবেই না, অনেকে আবার কি লিখেছে এখানে, প্লিজ স্পিক ইন ইংলিশ। তো অনেকে আবার ওই চুপচাপ বসে আছে আর কি, ইংলিশে কখন বলবো তার জন্য বসে আছে। সো আর ইউ নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাজ আই এম স্পিকিং ইন বেঙ্গলি? কে লিখেছে এটা? মোহাম্মদ হামজা। আর ইউ দেয়ার ইন দ্য ক্লাস? মোহাম্মদ হামজা, হ্যাঁ, হি ইজ দেয়ার। আর ইউ দেয়ার মোহাম্মদ হামজা? আহ, এরা কি পড়ে না, এরা লিখে দিয়েছে এখানে। Yes, sir. So you are not understanding. You should say that you have written it, and I have just seen that you written, sir. Please speak in English. So you have written it 1 hours back. So you are sitting there idle. Yeah, we have a lot of problems in the class. I think offline class না হলে মুশকিলের ব্যাপার। এরকম নয় যে তোমরা এ করছো, ভিডিও অন করে বসে আছো। ভিডিও অন করে ক্লাস করলেও আমার আর অবশ্যই ভালো হতো। না, বন্ধ করে দিলাম। আমি একটু আগে লিখলাম পুরো প্রোগ্রামটা, বন্ধ করে দিলাম। কি করে বোঝাই এভাবে অনলাইনে? অফলাইনে সব থেকে বেটার স্যার। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, চেষ্টা করি আমি, দাঁড়াও। The previous lecture I gave. এখানে কিছুই লেখা নেই। দাঁড়াও, প্রোগ্রামিং এর পার্টটা এখানে কিছু দেওয়া নেই ঠিকভাবে। অ্যাক্সেসিং এরে, হ্যাঁ সৌরভ বলো, তুমি কি বুঝতে পারলে না? ওই যে 16টা কেন প্রিন্ট করছে নাকি বললে? সৌরভ, what was your problem? You speak in English and you try to speak in English, সৌরভ। You haven't understood that why 16 is not, I mean, printed. সৌরভ, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো, ওই 16টা প্রিন্ট হয়নি না কি বলছিলে? হ্যাঁ আমি বলছিলাম ওই মানে 0 থেকে 5-এর মধ্যে প্রিন্ট হওয়ার কথা, তাহলে হুম, 16টা কেন প্রিন্ট হচ্ছে? কেননা ওটা তো 5-এর থেকে বেশি ভ্যালুটা। ওহো, ওটা তো ফাইভটা কি, ফাইভটা তো তোমার মানে নাম্বার অফ এলিমেন্টস। ফাইভটা তো হ্যাঁ। ভ্যালু নয়, ভ্যালু অফ এলিমেন্ট নয়, ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস। আচ্ছা। কি বলছো তুমি?
ও হুম, আচ্ছা, ওটা বলো। মানে ওটা ঘরের সংখ্যাটা মানে হুম, ভেরিয়েবল, হুম, হুম, হুম। আর ওর মধ্যে যে এলিমেন্টটা ওটা 16। হুম, এলিমেন্টে 16। রাহুল দে, মানে স্যার ওটা কি এটা হ্যান্ড? হ্যাঁ বলো স্যার। সরোজ। মানে স্যার ওটা এলিমেন্ট স্যার, নট ইন্ডেক্স। ইন্ডেক্সটা হচ্ছে না মানে। হ্যাঁ, ইন্ডেক্সটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 5। 5টা ম্যাক্সিমাম হতে পারে, 5টার থেকে বেশি হবে না এলিমেন্ট। তা আমি এখানে 3টে ইউজ করেছি, আমি ওকে 3টে স্যার। এলিমেন্ট নিয়েছি। ওকে স্যার, মানে আর ভেরিয়েবল দুটো কোনো ফাঁকা জিনিস বসে থাকে না। আছে। হ্যাঁ, আর দুটো কিন্তু ফাঁকা বসে আছে, ওখানে কিন্তু কেউ নেই, মানে আছে। তুমি এটাকে যদি প্রিন্ট করো, তুমি দেখবে যে ওই ভুলভাল কিছুটা গার্বেজ ভ্যালু দিচ্ছে, মানে ওটা অনেক সময় কি হয়, ভুল করে যদি প্রিন্ট করে দেয়, ওটাকে ভাববে যে বাবা এটা তো আমি তো এন্টার করিনি, এটা কোত্থেকে আসলো, এরকম একটা মনে হতে পারে। আর তো স্যার আপনার ভিডিওতে এই আর একটা কি। জায়গায় লেখা ছিল স্যার, আপনি যে কোনো জায়গায় জিরো ইউজ করতে পারি স্যার, যদি ফাঁকা পজিশনে। হ্যাঁ, সেটা করতেই পারো তুমি। জিরো জিরো ইউজ করলে যেটা জাভাতে হয়, যে জিরো নিজের থেকে ওটা ওটা ইয়ে করে দেয়, মানে অ্যারে যখন তুমি বানাচ্ছ, তো সমস্ত ভেরিয়েবল গুলোকে ওরা ওরা আগে থেকে জিরোতে ইনিশিয়ালাইজ করে দেয়, যেটা সি করে না। সি কি করে, ওটাকে জিরোতে ইনিশিয়ালাইজ করে না, ওর মধ্যে কিছু কিছু ভ্যালু থেকে যায়। মানে ধরো আমি লিখলাম যে A5, তো মানে ইফ আই রাইট A5, সো দ্যাট মিনস এ ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যারে অ্যান্ড ফাইভ ফাইভ ইজ দ্য মানে 5 is the number of boxes. I mean the number of the maximum number of মানে elements in the array. So at that time, this 5, I mean the number of boxes and the value of each of the boxes, it is yeah, the the value of the boxes, uh, it is having the garbage values. It is not zero. In Java, it is zero, but in C programming, it is a garbage value. এবারে uh, now you will ask that, sir, what is the meaning of garbage value? Garbage value means any random value, 1 2 3 4 5 11, মানে কি জানো, 5 6 5 6 8 9, like this. So this kind of garbage মানে value which is which you haven't given but it is there. It is মানে if you print it, if you don't change the value, then it will be like this all, মানে মানে forever it will be like this. uh, it is I mean this topic is like it should, it is a very basic concepts. স্যার কম্পিউটার একটা প্রিডিফাইন্ড ভ্যালু দিয়ে দেয় যেটা ওর হুম, হুম, ইচ্ছা হুম, মতো। হুম। হ্যাঁ, 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 এক্স্যাক্টলি তাই। The computer gives any predefined value on its own. You are not giving it, but it is there. That's okay. So when you write, see, when you make this A5, then the these places, they are not empty actually. We write it like this, but it is not empty. It is there will be some value like 4 5 9 7 8 0 9 1 4 8 2 6 1 2 4 5 1 9 6 2. So all these values are there predefined. So if you print it, you will find all these values. Okay, and if you don't, if and 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 if you write like this for I equal to 0, less than 3, suppose, at that point of time, we will what we have what we have written there, scanf, all this মানে ampersand AI. So we actually replacing this with our values, that is 4. So when you write 4, it is replaced 4, 5 and 16. So but you are not replacing these two values, these are garbage values, they are sitting. But why we are I mean so as this for loop is I equal to 0, I less than 3. So I equal to 0 at first, this the value of the I will be 0, next it will be 1, next it will be 2. When it is 3, I less than 3, so this is false. When I becomes 3, this is false.
So this for loop, this will go out of this for loop. The control of the computer will go out of this for loop. So at that point of time, it is the the value of I is 3. Okay, but it won't enter into this for loop. So as we have written that scanf, so it will take 3 elements and it will put it here inside this place. So 4, 4, 5 and 16. Okay, so that is why 16 is taken. And okay, it is very tough for me. It is very challenging for me to make this thing understand in a data structure class. Okay, but still I think you have understood. Is it okay? Do you have any doubt? I won't mind. মানে আমি সত্যি কিছু মনে করবো না। তোমাদের যদি কিছু ডাউট থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি একদম কিছু মনে করবো না, রাগ করবো না। তোমরা কিন্তু একদম মানে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। যে স্যার আমি এটা অ্যাকচুয়ালি বুঝলাম না এই জায়গাটা, বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই, আমি আবার রিপিট করব। স্যার একবার রিপিট করে দিন স্যার। কোনটা তো সেটা বলতে হবে সুশান্ত, কোনটা তুমি কোনটা বুঝতে পারোনি সেটা বলতে হবে, কোনো অসুবিধা নেই আমার। স্যার A0 থেকে স্যার এটাও ক্লিয়ার হচ্ছে না আমার। A0 থেকে যে এ নিচে জিরোটা চারটা স্যার। হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা শোনো, এ জিরোটা হচ্ছে এই মানে এই এই মানে এই যে বাক্সটা আছে এটার নাম। ঠিক আছে সুশান্ত, তুমি তুমি থাকো কোথায়? তুমি থাকো কোথায় বলো, তোমার তোমার বাড়ি কোথায়? স্যার ঝাড়খণ্ডে স্যার। ঝাড়খণ্ড? ইয়েস স্যার। ঝাড়খণ্ডে তুমি থাকো আর তোমার নাম হচ্ছে সুশান্ত। এই ইয়েস যে স্যার। এই যে চারটা আছে, এই চারটা হচ্ছে ভ্যালু। ঠিক আছে, এ থাকে হচ্ছে এই জায়গাটা ঝাড়খণ্ড, আর এর নামটা হচ্ছে A0। এটা হচ্ছে নেম A0, সুশান্ত হচ্ছে নেম A0। আর এ থাকে কোথায়? এখানে থাকে, ঝাড়খণ্ডে থাকে। ঠিক আছে, এই চারটা হচ্ছে থাকে হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। আর নাম, ইয়ে সরি, এর ভ্যালুটা হচ্ছে 4। ঠিক আছে, এ থাকে হচ্ছে কোথায়? না ঝাড়খণ্ডে। এর নাম হচ্ছে সুশান্ত। বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে নাম এন, এর এটা হচ্ছে লোকেশন মানে ঝাড়খণ্ড, এটা হচ্ছে লোকেশন, এটা হচ্ছে লোকেশন। এটারও আবার একটা মানে মানে একটা কিন্তু ভ্যালু থাকে। ঠিক আছে, এটা একটা লোকেশন থাকে, যেমন তোমার জন্য ঝাড়খণ্ড বললাম সেরকম এটার মানে একটা লোকেশন থাকে, সেটা আমরা পয়েন্টারে আমরা পড়াশোনা করবো এটা নিয়ে। We will study about this in the pointer, that it also has some location value, which is suppose 1000, which is a location value. One is the value and another thing is the location value, মানে which is having some number. Okay, স্যার ফর I equals to 0, I less than 3 আর I plus plus এই লুপটা একটু স্যার বুঝিয়ে দেবেন আমার। আচ্ছা কে জিজ্ঞেস করলে? সুশান্ত? স্যার আমি। ইয়েস স্যার। Okay, so all of you have some doubt in the for loop, যে how this for loop is working, is it so? Okay, just listen to me. তোমাদের কথা শুনতে অসুবিধা হচ্ছে না তো আমার? মানে মানে আমার কথা কেটে যাচ্ছে এরকম কিছু হচ্ছে না তো? নো স্যার, নো স্যার। Yes. একদম স্পষ্ট আছে তো কথাগুলো? ঠিক আছে, তাহলে শোনো ভালো করে বলে দিচ্ছি, দেখো ফর লুপ কি করে কাজ করে। আচ্ছা, ফর লুপ কি করে কাজ করে বাংলায় বলছি, এবার কি এবার একজন দুজন আবার বলবে ইংলিশে বলতে। আচ্ছা, টেল মি দোজ হু হ্যাভ প্রবলেম উইথ বেঙ্গলি। মোহাম্মদ হামজা, ইউ অনলি হ্যাভ প্রবলেম উইথ বেঙ্গলি? আপনি বাংলায় বলুন স্যার। No, না, sir, no problem. একজন দুজন বাংলায় যদি না বুঝতে পারে তাহলে তো মুশকিল। মানে অ্যাজ এ টিচার আই ক্যান নট ডু দ্যাট। আমার তো সুবিধা হচ্ছে, তোমাদেরও সুবিধা হচ্ছে, কিন্তু একজন দুজন যদি থাকে তাহলে তার তো আমাকে দেখতে হবে। মোহাম্মদ হামজা, ডু ইউ হ্যাভ প্রবলেম? Yes, sir. ও তো অ্যাবসেন্ট আছে, ও এই তো আছে। অ্যান্ড হু এলস হ্যাভ প্রবলেম? No, sir. কি নো স্যার? হু এলস হ্যাভ প্রবলেম অ্যাপার্ট ফ্রম মোহাম্মদ হামজা? একটা স্টুডেন্ট মাত্র। কি
করি আর কি। আচ্ছা বলে দিচ্ছি ইংলিশে। So basically what happens is that in a for loop what happens, this I equal to 0, this I equal to 0 is called the initialization. We first initialize this I as 0. At first we give the initial value as 0. Next we go to check that if I is less than 3. Okay, we check if I is less than 3. If it is true, we enter into this loop, and if it is false, we go out of the loop to here. So if it is true, I less than 3, we enter into this loop. So I equal to 0 at first, I is 0. So next we come here, less than 3, it is true because I is 0. So 0 is less than 3, so it is true. So we enter into this loop. Whatever is written, we execute this thing. Okay, Mohammad Hamza, are you there? I'm speaking in English because of you only. And if you are not present, then it's a waste for everyone. Are you understanding? কিছুই বলে না হিন্দিতে। স্যার আপনি বাংলায় বলুন স্যার, বাংলায় বলে দিন স্যার। আর ও তো কিছু বলবে নাকি? হ্যাঁ স্যার বাংলাতে বলুন। কি মুশকিল অনলাইনে ক্লাসে, এত ঝামেলা। কেউ বলে ইংলিশ, কেউ বলে বাংলা, কেউ বলে হিন্দি। আমি একটা ব্যাচকে পড়িয়েছি এমসিএ তে, ওখানে আবার বলছে যে হিন্দিতেই বলতে হবে, আর কিছু বোঝেই না ওরা। তো মহা মুশকিল। আলী আলী ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গতে, সেখানে হিন্দি বলতে হবে ওদেরকে। ঝেড়ে দিয়েছি আমি যে হিন্দিতে কেন বলবো আমি, তুমি তাহলে যাও বিহারে পড়তে। আচ্ছা ঠিক আছে, ইংলিশটা তাও ঠিক আছে, ইউ ক্যান ফোর্স মি টু স্পিক ইন ইংলিশ, বাট ইউ ক্যানট ফোর্স মি টু স্পিক ইন হিন্দি। ওকে, যাই হোক। সো মানে এই যে আই আই হচ্ছে আই ইকুয়াল টু 0 থেকে আমি স্টার্ট করলাম, ঠিক আছে। এবারে আই লেস দেন 3 কিনা আমি চেক করছি, ঠিক আছে। এবারে 0 ইজ লেস দেন 3, এটা ট্রু, ইট ইজ ট্রু, ঠিক আছে। সো আই এন্টার ইনটু দিস লুপ। ইফ ইট ইজ নট ট্রু, দেন আই ওয়ন্ট এন্টার ইনটু দিস লুপ। ওকে, so I equal to 0 is true, so we enter, we scanf, we do this ampersand AI, we do this scanf. Next we go to this I plus plus. After the end of this loop, after the end of whatever we do here, we go to I plus plus. Okay, we go to I plus plus now. Whatever is written after this semicolon, we go to here. If you write I minus minus, then it will work I minus minus. If you write J plus plus, then it will work like this. If you write good morning, printf good morning, then also it will work. Whatever you write after this semicolon, it will come here after the end of this loop. Mane after the end of whatever you write, it execute ইনসাইড দ্য ফর লুপ। মানে এই ফর লুপের মধ্যে যা যা আছে সবকটাকে এক্সিকিউট করবে, এক্সিকিউট করার পরে লাস্টেও কিন্তু এই জায়গাতে আসবে। এখানে তুমি যদি এবিসিডি লেখো, তাহলে 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 সেটাও পড়তে চলে আসবে। এখানে এখানে তুমি যা লিখবে সেটা তো মানে ও সেটা করতে চলে আসবে। এখানে কি লেখা আছে? আই প্লাস প্লাস লিখেছি আমি। তার মানে কি, তার মানে আইয়ের ভ্যালুটা বাড়াও একটা করে। তাহলে আইয়ের ভ্যালুটা কত ছিল? 0 ছিল, এখন একটা হয়ে গেল 1। ঠিক আছে, আই প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে 1, 1 বাড়বে 0 থেকে, বাড়লো 1 হলো। নেক্সট কি করবে, ও আবার এখানে আসবে চেক করতে যে আই লেস দেন 3 কিনা। এবার আই ভ্যালুটা কত হলো? 1 হলো। 1 লেস দেন 3 কিনা, ইয়েস অর নো? ইয়েস, 1 ইজ লেস দেন 3, তাহলে তার মানে ট্রু। ট্রু যদি হয় আবার এর মধ্যে ঢুকবে, এই কাজটা করবে। আবার কি হবে, তার মানে এখানে দুবার করে ঢুকলো, দুবার। আচ্ছা, এবারে এই কাজটা যখন হয়ে গেল, আবার আই প্লাস প্লাসে গেল, আই প্লাস প্লাসে ও আবার যাবে, ঠিক আছে। দেখবে যে আই ভ্যালুটা এখন আবার বাড়াবে 2 এর থেকে। ও কি করবে, সরি, আই তো 1 হলো, 1 থেকে এবার করে 2 করবে, ঠিক আছে। 2 করার পরে আই ভ্যালুটা এখন 2 হয়ে গেছে। নেক্সট ও এখানে আসবে, 2 লেস দেন 3, ইজ ইট ট্রু? ইয়েস, 2 তো লেস দেন 3, মানে ট্রু। তার মানে ও আবার এখানে ঢুকবে, স্ক্যানএফ কিংবা যা যা লেখা আছে এর মধ্যে ঢুকবে। ঢুকে সব কাজগুলো করলো,
করার পরে ও দেখছে যে তোমার টু কি যেন বলে এটাকে, সব কাজগুলো ও করলো, করার পরে তার মানে ও আবার কি করবে, আইটাকে বাড়াবে। তার মানে 3বার ঢুকলাম আমরা লুপের মধ্যে, একবার 0 হয়ে ঢুকলো, একবার 1 হয়ে ঢুকলো, একবার 2 হয়ে ঢুকলো। এইবারে আমরা আইটা যখন যখন বাড়াচ্ছি তখন আই ভ্যালুটা কত হচ্ছে, 3 হচ্ছে। নাও দ্য ভ্যালু অফ আই ইজ 3। সো নেক্সট we come here, I less than 3, is it true? মানে 3 less than 3, is it true? No, it is not true. 3 is equal to 3. 3 can be less than equal to 3, but 3 is not less than 3. Okay, 3 is not less than 3, it is false. 2 is less than 3, 1 is less than 3, 0 is less than 3, but 3 is not less than 3, and also 4 is not less than 3. So this 3 is not less than 3, so it is false. So it will go out of this loop. Now the value of I is 3, uh, and we have entered into this loop 3 times. First, when the value of I was 0, then when the value of 1 I was 1, then the value of 1 I was 2. Okay. স্যার ওখানে আই প্লাস প্লাস এর বদলে শুধু i+1 লিখে দিলাম, তাহলে স্যার একবারই ইনক্রিমেন্ট হবে তো? I plus 1 মানে I equal to I plus 1. স্যার যেটা i প্লাস প্লাস আছে ওটা স্যার i+1 করে দিলাম। I plus 1 যদি লেখো, I plus 1 এটা মানে এটা অঙ্ক নয়, ঠিক আছে, এটা ম্যাথমেটিক্সে তুমি লিখতে পারো। যদি তুমি কম্পিউটার সায়েন্সে লেখো তাহলে তোমার I plus 1 যদি লেখো তাহলে বাঁদিকে একটা কিছু থাকবে। এখানে একটা মানে 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 এটা মানে এটাকে বলে একটা এক্সপ্রেশন। এই I plus 1 যে তুমি লিখেছো এটা একটা এক্সপ্রেশন। এক্সপ্রেশনের বাঁদিকে একটা কিছু থাকবে, মাঝখানে ইকুয়াল টু থাকবে, মানে এখানে I equal to I plus 1 তুমি লিখতে পারো, বাঁদিকে একটা কিছু থাকবে। ওকে, ইয়েস স্যার। তো তুমি এটা লিখতে পারো I equal to I plus 1, মানে I plus 1টাকে আমি ক্যালকুলেট করে I এর মধ্যে তো মানে আমি ঢুকিয়ে দিলাম, এটা তুমি করতে পারো। শুধু I plus 1 লেখার কোনো মানেই নেই, মানে এই কথাটার কোনো মানে নেই এখানে। মানে এটা অঙ্কতে মানে এটার মানে আছে, এটা তো অঙ্ক না, এটা মানে এটা প্রোগ্রামিং। প্রোগ্রামিং এ তুমি I plus 1 বলে তুমি কিছু মানে 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 কোনো কথাই নেই আর কি। তুমি তাহলে অর্ধেক কথা বলছো। I plus 1 কি, I plus 1 করে আমি কার মধ্যে ঢোকাবো? তুমি করতে পারো A equal to I plus 1, J equal to I plus 1, I equal to I plus 1, এরকম তুমি করতে পারো, মাঝখানে ইকুয়াল টু থাকবে কিন্তু। তুমি মানে মানে তোমাকে প্রথমে জানতে হবে সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক্স গুলো, যেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর, অ্যাসাইনমেন্ট এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল অপারেটর, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর, এইগুলো তোমাকে জানতে হবে। স্যার বলো। স্যার বলছি আমি স্ক্যানএফ এর পরে যদি একটা ব্রেক দিয়ে দিই তাহলে তো একবারই ইনক্রিমেন্ট হয়ে বেরিয়ে যাবে না লুপ থেকে? হুম। আচ্ছা স্যার, এটাই জানার জন্য। ভালো, স্ক্যানএফের পরে একটা একটা ব্রেক দিলে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু কোনো লাভ নেই, মানে ব্রেকের মানে অ্যাপ্লিকেশনটা মানে তুমি যেখানে সেখানে করতে পারো না, মানে এখানে কোনো অ্যাপ্লিকেশনই নেই ব্রেকের। তুমি যেটা বলেছো ঠিক বলেছো, কিন্তু এখানে এটার কোনো কাজ নেই, এই ব্রেকটার কোনো কাজই নেই এখানে। গুড, বুঝতে পেরেছো? এবারে এবারে বলো যে কি কি সমস্যা হয়েছে তোমাদের, তোমরা ফর লুপটা কি করে কাজ করে বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ফর লুপ হাউ ইট হ্যাঁ ওয়ার্কস, স্যার, ক্লিয়ার হয়েছে স্যার এবারে। how for loop works. First it comes here, next it comes here, next it if it is true it will enter, then after the end of all these things, within the loop, whenever the loop মানে whatever is written inside this loop, it will go to here, then it will go to here, then if it is true it will enter or it will go out. If it is true it enters, again it will come here, again it will uh, মানে it will check this. If it is true it will enter or it will go out. If it is true it enters, again it goes to here, like this. এই মানে এইভাবে সার্কেল হতে থাকবে, it will circle like this, like this, okay, like this, like a triangle, okay. So this is the way for loop works.
এই ফর লুপটার কাজটা কিন্তু সি প্রোগ্রামিং এ ছিল, এটা তোমাদেরকে সি পড়ালাম এখন আমি। আর i+1 বলে কোনো কথা হয় না। সিতে তুমি i+1 লিখতে পারবে না, সিতে তুমি a+1 লিখতে পারবে না, a+b লিখতে পারবে না। যদি লেখো তাহলে বাঁদিকে একটা কিছু লিখতে হবে, ইকুয়াল টু ধরো ডি, এটা লিখতে হবে, এটা হচ্ছে ঠিকঠাক। ইউ ক্যানট রাইট a+b। ইউ a+b কি, হোয়াট ইজ a+b, হাউ, মানে a+1 কি, a+1 এটা কি, এটা কি ঝুলবে নাকি, আকাশে ঝুলবে নাকি a+1টা? a+1টা মানে এটা কোনো জায়গায় অ্যাসাইন করবো, তারপর তো এটা কাজের কাজ। এই যে a+1, a=a+1, a+1 equal to a, i+1 equal to i, মানে i equal to a+1। এরকমও লিখতে পারবেন না যে i+1 equal to i, you cannot write like this, in the left you have to write, it is a rule in C programming. In mathematics you can write i+1 equal to yes, in mathematics you cannot write this i+1 equal to i, তাহলে কি হবে, একটা থাপ্পড় মারবে তোমাকে, কি হচ্ছে এটা, LHS is not equal to RHS, তাই তো? LHS should be equal to RHS, so it is not true uh, for mathematics, it is not mathematics, okay, it is similar to mathematics but it is not mathematics, it is programming. In programming, uh, uh, মানে in the left hand side, another thing I want to tell you is that suppose a+b equal to a, sorry, a equal to c, you cannot write like this, a+b equal to c, so you can, okay sir, I am assigning the value of a, suppose a equal to 5, b equal to 6, so you are saying that sir, এটা তো ঠিকই আছে, মানে 5 plus 6 equal to 11 করলাম, তো c equal to 11 হয়ে গেল না স্যার? না, হলো, একদমই হলো না। তোমার তাহলে লিখতে হবে এইভাবে, c equal to a+b, so it is a correct statement. In the left hand side you can have only one variable, you can only have one variable. In the right hand side you cannot have the variable on the right hand side. Okay, have you understood, all of you? Yes, sir. Okay, everyone. Yes. And this I less than 3, you can write it, you can write it within a if statement. Is I less than 3, you can write in if statement. So there is a if actually here, we have a if, in the for loop, we are treating this as if I less than 3. We are treating this as like this, if I less than 3. Okay. Yes, sir. Now tell me. স্যার a+1 যেটা বোঝালেন স্যার, এর এর আগেরটা জাম্প বোর্ডে স্যার, ওটা একটু ডাউট আছে স্যার, ক্লিয়ার হলো না আমার পুরোপুরি ভাবে। বলো, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, স্যার কোনো এখানে ভয় যে পাওয়ার কিছু নেই, করলেন বলো। স্যার, এ ইকুয়াল টু a+1, স্যার এই হুম হুম টপিকটাও স্যার একবার বুঝিয়ে দিন না। কি বোঝাবো সেটাই বুঝতে পারছি না।
মানে i ইকুয়ালস টু i কিছু প্লাস ওয়ান অসুবিধা নেই। করলেন স্যার, i ইকুয়ালস টু i প্লাস ওয়ান করলেন, এদিকে i প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু i স্যার। তো এদিকে স্যার যেটা করলেন a ইকুয়ালস টু a প্লাস ওয়ান, d ইকুয়ালস টু a প্লাস b স্যার, এই জিনিস এই মানে এটা বুঝতে পারছি না সিকোয়েন্সটা স্যার, সিকোয়েন্সটা ক্লিয়ার হচ্ছে না আমার, সিকোয়েন্সটা স্যার একটু ডাউট আছে স্যার, ডাউট থাকছে। আমি যেটা বললাম যে সি প্রোগ্রামিং এ এই এই তুমি এই জিনিসটা লিখতে পারো না, এই আই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আই তুমি লিখতে পারবে না। আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান তুমি লিখতেই পারো। আই সি প্লাস আই প্রোগ্রামিং ইকুয়াল টু আই এর প্লাস তো ওয়ান স্যার, মানে হচ্ছে আই। হ্যাঁ সি প্রোগ্রামিং এ স্যার i ইকুয়ালস টু i প্লাস প্লাস হয়তো স্যার। হ্যাঁ, না না না, আই ইকুয়াল টু আই প্লাস প্লাস হয় না, কে বললো? আই প্লাস প্লাস হয়, কিংবা আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান হয়। ধরো আই ইকুয়াল টু ফাইভ, ঠিক আছে, এবারে তারপরে তুমি লিখেছো আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান, এবারে আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান তুমি যদি অঙ্কতে লেখো তাহলে তোমার তো এটা ভুল, তুমি এটা জীবনে লিখতে পারো না, কারণ এলএচএস ইকুয়াল টু মানে আরএচএস নয়, এটা তো অঙ্ক নয়, তো এটা তো প্রোগ্রামিং। তো প্রোগ্রামিং এ কি হয়, আই প্লাস ওয়ানটাকে আমি প্রথমে ক্যালকুলেট করবো, আই প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে কত, মানে আই এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ, তো আই প্লাস ওয়ান হচ্ছে সিক্স, তারপরে আই ইকুয়াল টু সিক্স করে দিলাম, তার মানে আই এর ভ্যালুটা আমি এর এর পরের লাইনে কিন্তু মানে আই এর ভ্যালুটা কিন্তু সিক্স হয়ে গেল পরের লাইনে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাকে, এটাই মুশকিল, মানে তোমাদেরকে কি বলতো, সি প্রোগ্রামিং এখন আমাকে অ্যাকচুয়ালি করাতে হবে, আমি সেটা বুঝতেই পেরেছি। স্যার অসুবিধাটা তো ওখানে হচ্ছে যে আমাদের বেসিকটা স্যার পুরোভাবে ক্লিয়ার নেই সি প্রোগ্রামিংটা, তাই জন্য স্যার সে তো একটু জানি, অসুবিধা হচ্ছে। সে তো জানি আমি আমি শুরুতেই বুঝে গেছি যে অবস্থা খুব খারাপ হবে আমার, না আমি মানে পাগলও হয়ে যেতে পারি তোমাদের পড়াতে গিয়ে। এই দেখো, এই ট্যাবটা দেখো, এটা খুব সিম্পল জিনিস, মানে 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 তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছো ওটা হচ্ছে একেবারে এবিসিডি তুমি জিজ্ঞেস করছো। এই দেখো, ইন্ট আই, ঠিক আছে, আই ইকুয়াল টু আমি করলাম সিক্স, ওকে। এইবারে আমি যদি এখানে প্রিন্ট করি সিক্স এর মানে আই এর ভ্যালুটা, যদি প্রিন্ট করি তাহলে কত হবে, সিক্স প্রিন্ট করছে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। সিক্স প্রিন্ট করছে। এইবারে আমি যদি এরকম লিখি যে এখানে যদি আমি করি যে পরের লাইনে ধরো আমি এটা করছি যে আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান, ঠিক আছে, তারপরে আমি আবার আই ভ্যালুটাকে আমি এখানে প্রিন্ট করছি, তাহলে কত হবে, প্রথমে সিক্স ছিল এখন ওটা সেভেন হয়ে গেল, তো প্রথমে ইয়েস স্যার। সিক্স ছিল তারপরে সিক্সটা প্রিন্ট করলাম তারপরে সেভেন হয়ে গেল, তারপরে এখন সেভেন প্রিন্ট করবে, মানে সিক্স আর সেভেন দুটোই প্রিন্ট করবে এখন অ্যাকচুয়ালি, এই দেখো সিক্স আর সেভেন প্রিন্ট করেছে দুটোই। মানে স্যার এখানে এগুলো যে কোনো রিপিটেশন হচ্ছে স্যার, এটা যেটা প্রিন্ট একটা রিপিটেশন করে করে মানে প্রোগ্রামটা তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। এবার ধরো তুমি এখানে মানে আবার তুমি একটা অন্য কিছু লিখতে পারো, আই ইকুয়াল টু আই প্লাস টু, এটাও তুমি লিখতে পারো, লিখলে কি হবে বলো, আর আই ভ্যালুটা তাহলে কত হচ্ছে এখন, এইট হচ্ছে স্যার। স্যার এইট এইট হচ্ছে, স্যার। এইট হচ্ছে, আই গোটা আই প্লাস টু লিখেছি, ইয়েস। নাইন, নাইন। নাইন হচ্ছে, দেখো সিক্স সেভেন নাইন দেখাবে তারপরে, প্রথমে আচ্ছা সিক্স হ্যাঁ তারপর স্যার, সেভেন তারপর ইয়েস। নাইন, উপরে স্যার উপরে হচ্ছে সিক্স প্লাস ওয়ান সেভেন, এখানে সেভেন প্লাস টু নাইন স্যার, রাইট। আবার টু হয়ে গেল তোমার নাইন, ঠিক আছে।
এটাই ব্যাপার, মানে অঙ্কতে এবার তুমি এটা কিন্তু লিখতে পারো না যে i+2 = i, এটা লিখতে পারো না। কারণ আহ সবসময় বাঁ দিকে যে অ্যাসাইন হয়ে যায় আর কি, মানে ডান দিকে ক্যালকুলেশন হয়, বাঁ দিকে অ্যাসাইন হয়ে যায়। ঠিক আছে, তোমার 12:30 বাজতে যায়, এরপরে কি ক্লাস তোমাদের? স্যার এখন ক্লাস তো নেই স্যার। ক্লাস নেই না সার্কিট থিওরি? ক্লাস আছে স্যার, আছে ক্লাস আছে স্যার। কে দুটো বলছে নেই, কে দুটো বলছে? সময় আছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ক্লাস থাকুক না থাকুক, তোমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে এমনিতেই। আহ আর কি মানে, স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা কি চ্যাট বক্সে লিখে দেবো? না না, অ্যাটেন্ডেন্স এই তো দেখে নাও অ্যাটেন্ডেন্স। তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দেখে নাও, অলরেডি এসে গেছে। দেখতে পাচ্ছ অ্যাটেন্ডেন্স? কে হ্যাঁ কতক্ষণ স্যার। ছিল সব দেখাচ্ছে, কে কতক্ষণ অ্যাটেন্ড করেছে সব দেখাচ্ছে, দেখো। আচ্ছা স্যার। মাঝখানে বলে একটুখানি গন্ডগোল হয়েছে কয়েকটা, এই কি না ড্রাকুলা নাকি ঢুকে গিয়ে মাঝখানে, এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। কে এটা মাঝখান থেকে বদমাইশি করছে? এই দেখো, তোমার এখানে পুরো অ্যাটেন্ডেন্স এইভাবে চলে আসে প্রত্যেকদিন। আমি তো অ্যাটেন্ডেন্স নিই না সেই কারণে। স্যার ল্যাটারাল ক্লাস কবে নেবেন? ল্যাটারাল ক্লাস তোমাদেরকে না ফিজিক্যালি নিয়ে নেবো। আর তোমাদেরকে আমি আমি যে কাজগুলো দিয়েছি সেগুলো তোমরা মানে তোমাদের যে নোটস গুলো আছে সেগুলো পড়তে থাকো। নোটস গুলো খুবই হ্যাঁ মানে সেলফ এক্সপ্লেনেটরি নোটস গুলো, তো না মানে এরকম নয় যে একেবারে মানে তোমাদেরকে ওখানে ওখানে বসে পড়াতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। নোটস গুলো খুব সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। সেটা হলেও আমি তোমাদেরকে নোটস গুলোকে দেখিয়ে দেখিয়ে তোমাদেরকে পড়িয়ে দেবো। আর অফলাইনে করালেই ভালো হয়, আমি আর মানে অনলাইনে আমার জন্য অস্বস্তিকর লাগছে আর কি। একেবারে যদি বলতো যে হ্যাঁ অনলাইনেই করাতে হবে আর কিছু করার নেই, তাহলে আমি করাতাম। এবারে বলছে যে অফলাইন কদিন পরে হবে, তো তার জন্য আমি বলছি যে না, অফলাইনটাই করালে না বেস্ট। এসব মানে এসব ক্ষেত্রে তোমাদেরকে ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছি না তোমরা কি করছো এখানে, মানে ক্লাসের মধ্যে। তারপর থেকে ভিডিও বন্ধ সবার। এর এর মানে আমার তো মানে ভিডিও অন করে ক্লাস করাটা আরো মানে আরো বেশি বেটার। কাকে কি করাচ্ছি, কে কে কি বলছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এই আর কি তো। ল্যাটেরালদের আমি যেটা করাবো সেটা হচ্ছে ট্রি পড়াবো, গ্রাফ থিওরি পড়াবো, তারপরে তোমার ওই কি বলে বাইনারি সার্চ ট্রি, বাইনারি ট্রি, এভিএল ট্রি, এগুলো করাবো, ঠিক আছে? তো একটু ওয়েট করে যাও, অসুবিধা নেই, টাইম আছে অনেক। আর তোমাদেরকে আমি তো সব সব তো নোটস দিয়ে দেবো। নোটস গুলো থেকেই তুমি পড়বে। আর নোটস গুলো এরকম নয় যে সব পড়তে হবে নোটস গুলো থেকে, না, আমি তোমাকে বলে দেবো যে নোটস গুলো থেকে তুমি এগুলোই পড়বে। ঠিক আছে, খুব ইজি, মানে তোমাদেরকে এত ইজি করে দিচ্ছি না, মানে অন্য কোনো টিচার হলে তোমাদেরকে বই বলে দিত। মানে কি বলে তোমার হচ্ছে বিশাল যে মানে ইয়ে আছে, কঠিন যেসব বইগুলো আছে, আহ তার মানে হচ্ছে কোরবেন টোরবেন, ওইসব ওইসব বই বলে দিত। আর তুমি ওখান থেকে খুঁজতে যে মানে কোথায় কি কি পড়তে হবে, প্রথম পাগল হয়ে যাবে আর কি। ডেটা স্ট্রাকচারের আহ মানে সিলেবাস কিংবা বই এতটাই মানে এতটা অ্যাডভান্স আর এত কিছু থাকে না, তুমি ওখান থেকে কিছু কিছু খুঁজে পাওয়াটাই মুশকিল। তাই সেই কারণেই তোমাদের জন্য নোটস আমি তৈরি করে দিয়েছি, ঠিক আছে? তো নোটস গুলো থেকে পড়তে হার্ডলি তোমার 2-3 দিন লাগবে। এবার তুমি ভাবছো যে স্যার আপনি তাহলে এতদিন ধরে পড়লেন, আমরা আমরা 3 দিনে কি করে পড়াবো? হ্যাঁ পারবে, অবশ্যই পারবে। ঠিক আছে, আমি আহ মানে মানে ডেটা স্ট্রাকচারের ওই ট্রির যে পার্ট গুলো, আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি মোটামুটি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে দিয়েছি। যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম বিটেকে, যখন বিটেক করি, ঠিক আছে, আমি তো তোমাদের মতন স্টুডেন্টই ছিলাম কোনো সময়। তো একেবারে অসম্ভব কিছুই নয় এগুলো, ঠিক আছে? এবার তুই বলে যে স্যার আপনি তো অনেক অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন, না তাও নয়। ঠিক আছে, ওরকম ওরকম কিছুই ব্যাপার নয়, তুমি পারবে, অবশ্যই পারবে। এগুলো এমন কিছু মানে এমন কিছু হাইফাই কোনো কিছু তুমি তুমি পড়াশোনা করছো না। এভিএল ট্রি, তারপর হচ্ছে বাইনারি সার্চ ট্রি, বাইনারি ট্রি, এগুলো খুবই সোজা, খুবই সোজা। তুমি যদি একটু পড়ো, যদি যদি মানে যদি কনফিডেন্স নিয়ে যদি পড়ো যে হ্যাঁ আমি একটুখানি পড়বোই, আজকে এটা শেষ করবোই, তুমি ঠিক পারবে, কোনো অসুবিধা নেই এতে। হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট আমার সাবজেক্টটা আমি তোমায় বলতে পারি এটা। আর আমি তো আছি, কোনো অসুবিধা হলে তুমি অফলাইন ক্লাস যখন হবে তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। আমি অফলাইন ক্লাস যখন স্টার্ট হবে, ধরো এই তো মানে একটা মাস তো আছে অফলাইন ক্লাস হবে, তো তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে স্যার এই পার্টগুলো আমি এদেরকে বুঝতে পারছি না। আর তোমরা পারলে তোমাদের এই যে নোটস গুলো যেটা আছে তুমি এটাকে পারলে এটা হার্ড কপি করে নিতে পারো।
তাহলে বেশ আমারও সুবিধা হয়। মানে আমার কাছে হার্ড কপি জাস্ট একটাই আছে, আমি বহুদিন আগে স্ক্যান করে রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে। আমার কাছে হার্ড কপিটা নেই আর কি, বলতে গেলে যেটা আছে ওটা এখন পুরো হলুদ হয়ে গেছে। তো এটাকে তোমরা প্রিন্ট করে নিতে পারো। প্রিন্ট করলে তাহলে কি হবে, এখান থেকে আমি তোমাদেরকে দাগ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আমি কি তোমাকে স্যার আমি কোন কোন তোমাকে নোটস গুলো স্যার প্রিন্ট করাতে হবে? সব নোটস? কোন কোন নোটস আবার কি, একে এত কমিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে আবার কোন নোটস? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা আচ্ছা। ক্লাসরুমে সব দেওয়া আছে, দেখে নাও। এত ফাঁকিবাজি মারলে হবে? সবসময় খালি ফাঁকিবাজি, সব একেবারে পুরো একদম স্পুন ফিড না করে স্যার, দিয়ে দিতে হবে মানে একেবারে। অনেক স্যার সবগুলোই দেখেছি স্যার, সবগুলোই মানে পড়ছিলাম, তো আপনি বলেন স্যার মানে নোটস গুলো মানে হার্ড কপি করে তো, তাহলে স্যার সবগুলোই তাহলে প্রিন্ট করে নেবো, না তো লিখে নেবো স্যার, সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। হ্যাঁ, সবকটা প্রিন্ট করে নিয়ে নাও। প্রিন্ট করে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আমি তোমাকে বলে দেবো যে তুমি এগুলো পড়ো, এটা করো, সেটা করো, ওখান থেকে দাগ দিয়ে দেবো, সুবিধা হবে। ওকে ওকে, স্যার। চলো তাহলে নেক্সট দিন মানে কালকে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। না না না, কালকে তো কোনো ক্লাস হচ্ছে না, তাহলে নেক্সট উইকে আশা করি অফলাইন ক্লাসই হবে।